مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج کل کا نوجوان، مسلمان نوجوان دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہم ہر طرح کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج کا نوجوان فتنے کو فتنہ ہی نہیں سمجھتا، آج کا مسلمان فتنے کو فتنہ ہی نہیں سمجھتا۔ آج کے مسلمان کے ذہن میں باطل نے یہ چیز بٹھا دی ہے کہ انسانیت مذہب سے اعلیٰ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ انسانیت کی قدر، اس چیز کی تربیت اسلام نے ہمیں دی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام سے پہلے اہل عرب بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ یہاں پر انسانیت کا درس کس نے دیا ہمیں؟ اسلام نے دیا۔ اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ لڑکیاں یہ بھی عزت کے قابل ہیں، یہ لڑکیاں بھی باقدر ہیں، لڑکیوں کی عزت ہے۔ یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ یہ اسلام نے ہمیں درس دیا۔ اسلام سے پہلے بیوہ عورت کے ساتھ اہل عرب کیا حشر کیا کرتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بیوہ عورت کو لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا، اسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بیوہ عورت بھی قابل عزت ہے، قابل اکرام ہے، قابل قدر ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ اسلام سے پہلے ماں بھی ایک عورت ہے۔ اسلام سے پہلے ماں کی قدر نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ ماں کی قدر نہیں کیا کرتے تھے، عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگ اسلام سے پہلے اپنی ماں کو بھی مال متروکہ کی طرح، مال میراث کی طرح تقسیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ کس نے بتا دیا ہمیں؟ اسلام نے بتا دیا ہمیں۔ تو مذہب سب سے اعلیٰ ہے، مذہب انسانیت سے بھی اعلیٰ ہے۔ انسانیت کی اگر قدر ہے تو یہ مذہب میں ہے، اگر انسان کی قدر ہے تو مذہب میں ہے، اگر احترام انسانیت کی ہے تو مذہب میں ہے۔ یہ ہمیں مذہب نے بتا دیا۔ یہ ایک باطل کا طریقہ ہے، نوجوان نسل کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ انسانیت مذہب سے اوپر ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ بہرحال دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں نوجوان نسل سے اور آج کے ان مسلمانوں سے جو سوشل میڈیا پر آ کر سوشل میڈیا کی خبروں سے جو متاثر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر آنے والے باطل لوگوں سے، ان کے باتوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا بتا دیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
वमा नहाकुम अनु फंतहू, कि जो तुम्हें अल्लाह का पैगंबर जो तुम्हें दे उसको ले लो। अल्लाह का पैगंबर जिस चीज से तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ। ये है इस्लाम। इस पर अमल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इस आयत पर ईमान ले आना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो या बड़ा हो, हर मुसलमान के ऊपर इस आयत पर अमल करना जरूरी है। आजकल आपने देखा ये हिंदू मजहब के अंदर उनका त्यौहार है, खुशी का दिन है, वो दिवाली मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दिवाली मनाते हैं। वो अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। फिर आप देखो सोशल मीडिया पर देखो या मुआशरे में देखो, आजकल नौजवान मुसलमान और हर मुसलमान हिंदू के मजहब में मजहबी रसूमात में उनके त्यौहार में शरीक होता है, उनको मुबारकबाद देता है, उनके खुशी में शामिल होता है। तो याद रखना इस्लाम के अंदर इस चीज से मना है। बातिल फिरके के, बातिल मजहब के, वो हिंदू मजहब हो, यहूदी मजहब हो, ईसाई मजहब हो, जितने भी मजाहिब हैं, बातिल मजाहिब हैं, सब के सब इस्लाम के अलावा सब के सब बातिल मजाहिब हैं। और बातिल मजहब के उनके मजहबी त्यौहार में शरीक होना मुसलमानों के लिए हराम है, हराम है, हराम है। आज का मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार है दिवाली, आज का मुसलमान हिंदुओं को मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई उनसे पूछो तो सही, ये त्यौहार तुम क्यों मना रहे हो? ये त्यौहार तुम क्यों मना रहे हो? वो तुम्हें बताएंगे कि हमारा भगवान चला गया था, जंगल पहाड़ियों में चला गया था, उसके वापस आने की खुशी में हम ये एक दूसरे को मुबारकबाद देते। तो आज का मुसलमान बुद्ध के आने में, जिसकी पूजा करते हैं, उनका जो भगवान है उसके आने की खुशी में आज का मुसलमान उनको मुबारकबाद देता है। आज का मुसलमान उनसे केक वसूल करता है, तोहफे वसूल करता है। तो मेरे भाइयों ये इस्लाम में हराम है, मुसलमानों के लिए हराम है। अब मुसलमान इस्लाम से हम क्यों दूर हो रहे हैं भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक पहचान दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तरीका बता दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गैर मुस्लिमों से रहने का, मेल जोल का, उनसे मिलने का, उनके दावतों में शामिल होने का तरीका बता दिया है। मगर उनके मजहबी त्यौहार में कतई हम शरीक नहीं हो सकते। ये इस्लाम में हराम है, ये मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। आजकल मुसलमान बड़े खुशी से उनसे केक वसूल कर रहे हैं। आज का मुसलमान हिंदू की दिवाली पर बड़े खुशी से उनको मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह के बंदे कम से कम अपने एक किसी बड़े आलिम के पास आकर उनसे तो सीखो तो सही, उनसे पूछो तो सही। आओ उनसे पूछो तो सही, क्या हम हिंदू मजहब में जाकर हिंदुओं को हम मुबारकबाद दे सकते हैं? क्या हम हिंदुओं को मुबारकबाद दे सकते हैं? क्या हम हिंदुओं के मजहबी त्यौहार में शरीक हो सकते हैं? आज का नौजवान ये जहमत ही नहीं करता कि जाकर मैं अपने किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से जाकर ये मसला दरियाफ्त कर लूं। तो मेरे भाइयों, आज ये मेरे इस बयान का मकसद यही है कि मुसलमानों जरा संभल जाओ। अल्लाह तबारक व तआला के